Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وجميع صحابة الكرام وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم خصوصا إلى روح الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي أصوله وفروعه والمنتسبين إليه أجمعين، ثم خصوصا إلى روح الإمام المهاجر أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وابنه جديد وبصري وعلوي وجميع ساداتنا آل أبي علوي، ثم خصوصا إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وإلى مريده الشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم خصوصا إلى روح صاحب الراتب قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وإلى جميع أبناء الكرام، والحبيب أحمد بن زين الحبشي، والحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس، والحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبشي، ثم خصوصا إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس، وإلى روح شيخه يا سيد أحمد زين الأحلى، ثم خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني، وشيخ محمد الرفاعي، وشيخ محمد البوسيري، وشيخ محمد بن عبد الكريم الزمن المدني، ثم خصوصا إلى روح الشيخ محمد رشاد البنجري، وشيخ محمد كشف الأنوار ابن الحاج إسماعيل البنجري، وشيخ شروان عبد المغيل، وشعر وشعر يعرف، ثم خصوصا إلى روح الشيخ سمن مريا، ثم خصوصا إلى روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري، وأبوي الحبيب حسن بن أحمد باهرون، وأخيه الحبيب قاسم بن أحمد باهرون، وأخيه الحبيب مصطفى بن أحمد باهرون، وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، ثم خصوصا إلى روح جميع مشايخنا أينما كانوا أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة، ويدخل نيتنا بنيتهم ويحشرنا بزمرتهم ومعافاة من الفتن على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به أسلفنا صالح، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، إلى قوله باب نداء من لا يعرف اسمه. Ini adalah satu penjelasan yang berkaitan dengan panggilan bagi orang-orang yang tidak diketahui namanya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat, ulah karunia, lalu kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para anak cucu beliau, kepada para istri beliau, pula sahabat dan setiap orang yang ikut turut memperjuangkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat afiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita disertai dengan perbuatan taat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekedar mengingatkan bahwasanya kita kan sudah masuk di tanggal 2 Dzulhijjah. Kalau malam ini kan artinya sudah tanggal 3 Dzulhijjah. Nah, sekedar mengingatkan bahwasanya kita sedang berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, Imamul Busiri di dalam Burdah yang biasanya mungkin pian baca, ujar Imam Busiri, tamdil layali wa la yadruna iddataha ma lam takun min layalil ashhuril hurumi. Ujar Imam Busiri, kalau seandainya pun bahasa ujar beliau, bahasa kitanya, kalau seandainya pun orang itu berlalu hari, siang dan malam kada mengetahui tanggal dan jumlahnya, ujar beliau, maka kada ada masalah.
selama ujar beliau itu bukan daripada malam-malam di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, malam-malam yang dimaksud itu adalah 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Nah, ujar beliau kalau seandainya kita kada tahu tanggal, misalnya hari-hari yang kita lewati, kita kada ingat tanggalnya, maka ujar beliau kada masalah selama itu bukan tanggal-tanggal yang bertepatan dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah 10 hari awal daripada Dzulhijjah. Nah, kan apalagi kan kita berada di dalam bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang kalau seandainya orang berbuat baik, pahalanya akan dilipat gandakan, dan orang yang berbuat buruk maka seakan-akannya sedang mengerjakan dosa besar. Artinya dosanya berkali-kali lipat. Apalagi berkaitan dengan 10 hari awal bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah. Nah, makanya kan ada sementara ulama, bahkan tidak sedikit, banyak di antara ulama yang mereka condong mengatakan bahwasanya 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah itu lebih afdal dibanding 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, kenapa? Karena memang di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar memang. Tapi sedangkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu ada yang namanya hari Arafah dan hari raya. Nah, makanya kan ulama itu tidak sedikit di antara ulama, artinya banyak nih ulama yang berpendapat bahwasanya 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih afdal dibanding 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, apalagi Nabi Muhammad itu pernah menegaskan di dalam hadis ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat Ibnu Abbas bahwasanya ujar Nabi tidak ada satu amalan ujar Nabi yang dapat menyamai amalan yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Lalu kemudian ujar Ibnu Abbas, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Jadi ujar Nabi, amal perbuatan baik yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu ujar Nabi tidak ada amalan yang lain yang dapat menyaingi itu. Saking ganalnya ganjaran bagi orang-orang yang mengerjakan perbuatan baik di 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian Ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah, kayak apa kalau seandainya dibandingkan dengan jihad? Kan jihad itu kan ganal. Bahkan kan dikatakan bahwasanya laisa bainahu wa bainal jannah illal maut. Orang yang berjihad itu tidak ada pemisah antara dia dan surga kecuali hanya kematian. Saking paraknya sudah dengan surga. Artinya kan bahkan syahid itu merupakan sesuatu amal ibadah yang paling ganal ganjarannya di sisi Allah. Tapi kemudian ujar Ibnu Abbas, kayak apa kalau seandainya jihad itu dibandingkan dengan amal perbuatan yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah? Ujar Nabi, bahkan ujar Nabi jihad itu masih belum bisa menandingi. Kecuali ujar Nabi orang yang berjihad lalu kemudian meninggal di medan perang, artinya meninggal dalam keadaan syahid, baru itu yang dapat menandingi pahala yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, supaya pian tahu bahwasanya amalan perbuatan yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini luar biasa. Nah, makanya kan berapa banyak orang itu menjadi orang yang beruntung karena sebab kebaikan yang ditanam di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Harusnya orang tadi termasuk orang celaka, naudzubillah misalnya. Tapi karena ia berbuat baik di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka itu menjadi tanaman yang kemudian merubah ia menjadi orang yang beruntung di hari kiamat nanti. Makanya ujar Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ujar Nabi, jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun itu. Nah, itu. Nah, sekadar mengingatkan kita sedang berada di 10 awal itu, supaya jangan kita melewatkan waktu tersebut. Banyak kan berbuat baik itu kadang mesti dengan sembahyang aja, dengan memperbanyak zikir misalnya. Makanya kan di dalam kitab Azkar itu Nabi Muhammad pernah bersabda, sebagaimana Imam Nawawi menukil itu di dalam kitab beliau Al-Azkar. Ujar Nabi itu pernah berkata kepada amun kada khilaf kepada sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi ketika itu Nabi berkata, ujar Nabi, wahai Sa'ad, kalau seandainya kamu itu mampu untuk mendapatkan 1000 kebaikan setiap hari, maka lakukan, ujar Nabi. Jadi ujar Nabi, wahai Sa'ad, kalau seandainya kamu mampu untuk mendapatkan 1000 kebaikan, maka ujar Nabi lakukan. Lalu kemudian sahabat Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, kayak apa caranya untuk mendapatkan 1000 kebaikan itu di setiap harinya? Jangankan 1000 kebaikan, satu kebaikan jangan rasanya sulit untuk digawe nih.
Nah kayak apa bisa menggawi 1000 kebaikan di setiap harinya? Maka ujar Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, ucapan tasbih 100 kali itu ujar Nabi, tuktab lahu alfu hasanah wa tuhattu alfu khati'ah. Ujar Nabi, ucapan tasbih yang kita baca sebanyak 100 kali, ujar Nabi, itu akan dicatat di sisi Allah sebagai 1000 kebaikan dan akan menghilangkan yang namanya 1000 keburukan. Nah, coba pian perhatikan kan, kebaikan itu bukan cuma tentang sholat, bisa jadi zikir. Nah contohnya misalnya pian membaca zikir subhanallah 100 kali, kan kadang alih itu digawi, tapi rupanya itu bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah supaya pian tahu rupanya kayak itu umat Nabi pian. Umat Nabi itu kan adalah umat yang pendek umurnya, 60 sampai 70 kan ujar Nabi. Tapi tadi berberkah, umurnya berberkah, yang kemudian di hari kiamat nanti umat Nabi itu kemudian membawa pahala yang menggunung, yang bahkan dapat mengalahkan pahala-pahala umat sebelum umat Nabi Muhammad. Nah kenapa? Karena setiap amal ibadah itu yang sedikit tapi diganjar Allah banyak. Nah salah satunya tasbih itu deh, mengucap subhanallah 100 kali, dicatat baginya 1000 kebaikan dan dihapus darinya itu 1000 keburukan. Nah, saking mudahnya tuh umat Nabi Muhammad, makanya kan ujar Nabi, sampai Nabi itu wani menyambat, memberikan kepastian, ujar Nabi, kullu ummati dakhalal jannah. Ujar Nabi, semua umatku tuh masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk surga beratan. Artinya kan ujar Nabi, semua umatku tuh masuk surga. Wani memastikan nangka itu nah. Illa man aba, ujar Nabi, kecuali orang yang kada mau. Kan antik nih, ditawari masuk surga kada mau. Lalu kemudian sahabat bertanya, waman ya aba ya Rasulullah, siapa yang kada mau masuk surga? Maka ujar Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ujar Nabi, orang yang mau umpati aku, ujar Nabinya masuk ke dalam surga. Inya misalnya mendengar keutamaan mengerjakan sembahyang doa, digawinya. Inya mendengar keutamaan orang yang menggawi sembahyang qobliyah dan ba'diyah, digawi. Inya mengetahui keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu, inya lazimi. Mendengar misalnya keutamaan membaca tasbih 100 kalinya baca. Maka ujar Nabinya masuk ke dalam surga. Saking mudahnya tuh. Dan ujar Nabi, orang yang kada mau umpati, ujar Nabi, maka sungguh orang itu adalah orang yang enggan, ujar Nabi. Orang yang kada mau. Nah kenapa? Karena setiap perbuatan baik itu pian, yang remeh pun itu diganjar oleh Allah luar biasa. Ganal. Nah so, contohnya tadi tasbih 100 kali itu. Ringan benar, dibuntung mengulangi 100 kali kada sampai 1000. Tapi kemudian di sisi Allah ganal pahalanya. Belum lagi amalan-amalan yang lain. Misalnya pian datang ke masjid. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, man ghada ila masjidin yuridu an yata'allama khair aw yu'allimahu, ujar Nabi, kana kaman hajja kana ka hajjatin tamatin tamman hajjatu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, barang siapa yang berangkat ke masjid tujuannya untuk menuntut ilmu kebaikan atau mengajarkan satu kebaikan. Kan kita datang ke masjid kan tujuannya untuk ilmu lah. Ujar Nabi, barang siapa yang berangkat ke masjid tujuannya untuk mencari yang namanya kebaikan, mencari ilmu kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka ujar Nabi, orang tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dengan haji yang sempurna. Modal duduk ke masjid, berangkat ke masjid menuntut ilmu, bulik-bulik pahalanya seperti orang yang berhaji. Coba mudahnya tuh. Sekalipun memang kita harus sampaikan, memang pahami orang yang berhaji. Bermodal berangkat ke masjid menuntut ilmu. Nah makanya orang yang menuntut ilmu ke masjid itu mendapatkan itu keutamaan, yang mana itu keutamaan kada didapat dari orang-orang yang di luar daripada masjid. Artinya orang menuntut misalnya lewat live streaming, dapatlah pahalanya, dapat pahala, cuman kada sama dengan orang yang datang langsung ke dalam masjid untuk menuntut ilmu. Nah itu. Nah, coba pian perhatikan bagaimana umat Nabi Muhammad itu dipermudah segala macam. Berwudu ya tahapus dosa, sembahyang tahapus dosa, berzikir bertambah pahala, berdoa dikabulkan Tuhan. Bila kada dikabulkan menjadi simpanan di hari kiamat. Coba bayangkan. Sembahyang qobliyah ba'diyah misalnya, orang yang mengerjakan, contohnya nih,
Ujar Nabi di dalam hadis sebagaimana dinukil di dalam kitab Irsyadul Ibad. Al-Imamul Malibari menukil di dalam kitab beliau Irsyadul Ibad bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan, ujar Nabi, barang siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur 4 rakaat 4 rakaat, maka ujar Nabi orang tersebut terhindar dari yang namanya azab neraka. Jadi orang nang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, maka ujar Nabi orang tersebut akan terbebas dari api neraka. Belum laginya tambah dengan amalan-amalan yang lain, belum laginya berzikir, belum lagi sembahyang sunnah yang lain. Coba pian bayangkan. Nah makanya wajar kalau seandainya Nabi Muhammad itu bahkan berani memastikan, ujarnya semua umatku itu masuk ke dalam surga. Nah, karena sebab yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita surga tanpa hisab. Karena masuk surga. Tapi ada sebagian orang yang masuk surga, mereka itu dihisab terlebih dahulu, dipertimbangkan dulu. Makanya kan setiap nikmat itu pian berat timbangannya. Makanya kan kalau seandainya nih apa misalnya? Misalnya ada misalnya jeruk misalnya. Lalu kemudian jeruk yang kita minum itu misalnya, ketika di hari kiamat nanti itu akan dipertanyakan, jeruk itu berasal dari mana? Oh, diambil dari sini. Menukarnya makai duit apa? Itu hanya jeruk tuh. Belum lagi gula misalnya. Gula itu diolah di mana? Dari bahan yang halal kah kada? Lalu kemudian gula itu dibeli dari uang yang halal kah kada? Lalu kemudian ada banyu pulang. Banyu itu diambil dari banyu di mana? Apakah mengambil banyu orang atau banyu yang halal? Lalu kemudian banyu itu dibeli kah atau mengambil hak orang lain? Lalu kemudian misalnya banyu panas misalnya, listrik itu diambil dari harta yang haram kah atau harta yang halal? Coba bayangkan. Itu baru minum yang kita minum. Minuman yang kita minum tuh belum lagi makanan. Misalnya nasi bujubung. Lauknya banyak, nasi padang misalnya. Ditakuni rendang itu dari mana dagingnya aja. Sambalnya dari mana? Coba bayangkan kalau seandainya kita dihisap. Itu kalau seandainya dihisap dengan perkara halal. Kayak apa kalau seandainya dihisap dengan perkara yang haram? Naudzubillah min dzalik. Makanya kan ujar Nabi, "Mana bata min haramin fannaru aula bih." Ujar Nabi, apa sesuatu yang tumbuh di dalam diri ini sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Nah, kenapa? Karena yang halal aja sudah sangali itu. Kayak apa kalau seandainya dengan perkara yang haram? Naudzubillah min dzalik. Makanya kita meminta pada Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga tanpa hisab. Karena memang ada di antara umat Nabi, Nabi menceritakan bahwasanya ada sebagian umatku, ujar Nabi, yang mereka tuh masuk ke surga itu tanpa hisab. Coba bayangkan, nyamannya tuh. Misalnya kita datang ke bandara. Ke bandara itu kan ketika kita datang itu kan diperiksa tuh. Jangankan hendak membawa senjata atau membawa senjata tajam atau yang lain-lain, jam tangannya disuruh pacul. Mun hendak lewat tuh, jam tangannya disuruh pacul, pendeng tuh, ikat pinggangnya disuruh pacul. Ketika hendak melewati scan itu. Tapi rupanya ada sebagian orang, pejabat contohnya, coba kan pian perhatikan masuk ke bandara. Jangankan memacul jam tangan, pistol kan boleh dibawa. Jangankan pistol, senjata yang lebih berat pun boleh dibawa melewati bandara. Nah artinya ada memang sebagian umat tuh yang seperti itu modelnya, yang masuk surga itu tanpa dihisab. Nah mudah-mudahan kita termasuk nang itu. Amin ya rabbal alamin. Makanya kan kita itu, makanya ulun ingatakan, sering ulun sampaikan bahwasanya kan ketika kita sembahyang Jumat misalnya nih, isuk misalnya, lakian misalnya, lalu kemudian imam itu sampai misalnya membaca di surah Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina syabahum. Nah kalau seandainya ketika imam itu membaca thumma inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, jangan cuman berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisab ulun dengan hisab yang ringan, jangan. Peguruan ulun Habib Segep menyampaikan, ujar beliau, kalau bisa berdoa Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Berdoa ketika itu, ya Allah masukkan ulun ke dalam surga tanpa hisab. Jangan menanggung berdoa. Makanya kan ujar Nabi, idza sa'altumul jannah fas'alil firdausil a'la. Ujar Nabi, kalau seandainya kalian itu meminta surga, minta surga firdaus, ujar Nabi. Itu Nabi melajari, artinya jangan menanggung ketika berdoa. Nah contohnya tadi ketika orang misalnya sembahyang Jumat, ketika imam membaca tsumma inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum, maka kita dianjurkan untuk berdoa ketika itu. Nah doa yang lebih bagus diucapkan itu sebagaimana ulun dilajari oleh peguruan ulun adalah kita berdoa Allahumma
adkhilni, ya Allah masukkan ulun. Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah masukkan ulun ke dalam surga tanpa hisab. Jangan sekedar berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira. Jangan mengucap sekedar ya Allah hisab ulun dengan hisab yang ringan. Tetap aja dihisab juga sekalipun ringan. Nah, supaya jangan menanggung ketika berdoa. Artinya supaya pian tahu bahwasanya bagaimana umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang luar biasa istimewa. Makanya kan ada satu cerita menarik. Dulu di zaman nabi-nabi terdahulu ada seorang ibu yang kemudian meninggal anaknya. Jadi ada seorang ibu yang anaknya itu meninggal berumur 300 tahun. Jadi anak tersebut meninggal lagi muda. Mudanya 300 tahun. Karena kan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad umurnya panjang. Jadi ketika itu ada seorang pemuda yang meninggal ketika itu berumur 300 tahun. Lalu kemudian mamanya menangisi anaknya tersebut. Ketika ditanya kenapa pian menangisi anak pian, maka ujar mama anak tersebut, aku ini kasihan dengan anakku. Kenapa? Karena anak ini meninggal dalam keadaan masih muda. Belum sempat merasakan hidup yang panjang. 300 tahun tuh. 300 tahun. Lalu kemudian orang yang bertanya itu berkata, wahai fulanah, ketahuilah sesungguhnya ada orang di akhir zaman golongan manusia yang umur mereka itu di antara 60 sampai 70 tahun. Jadi ujar orang tadi, wahai fulanah, ketahuilah di akhir zaman nanti ada segolongan manusia yang umur mereka tuh 60 sampai 70 tahun aja. Lebih pendek daripada pemuda ini. Maka ketika mendengar ucapan tadi, maka perempuan tadi, si mama tadi berkata, kalau seandainya umurku segitu, kalau seandainya umurku 60 sampai 70 tahun aja, niscaya aku tidak akan mau membangun rumah. Aku memilih tidur di bawah pohon ketika siang dan malam akan tidur di dalam gua. Kalau seandainya bujur 60 sampai 70 tahun, coba pian bayangkan. Bagaimana pandangan umat terdahulu itu tentang umur yang kita dapat hari ini? Nah? Ujar perempuan tadi, kalau seandainya bujur nangka itu aku lebih memilih guring di bawah pohon, lalu kemudian malamnya berpindah guring di dalam gua. Saking pendeknya umur aku akan habiskan, ujar perempuan tadi, untuk beribadah dengan Tuhan. Karena merasa 60 sampai 70 tahun 70 tahun tuh pendek. Nah, coba bayangkan kan. Nah, kita rasa lawas itu rupanya pendek bagi umat terdahulu. Nah, itu. Nah, makanya kita tuh meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah tuh memberikan kita keberkahan umur. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu diberikan yang namanya keberkahan umur. Umur tuh pendek, tapi kemudian pahalanya banyak. Ada Lailatul Qadar kena, belum lagi pahala-pahala, contohnya misalnya orang yang menggawi misalnya. Di dalam hadis Nabi Muhammad tuh pernah bersabda, ujar Nabi, man arba'an qabla al-isya arba'an ba'da al-isya ta'dilna ya'dilna mislahunna min Lailatul Qadar. Ujar Nabi 4 rakaat yang dikerjakan setelah sembahyang isya. Ini kan kita sembahyang isya kan nih. Habis itu kita menggawi sembahyang ba'diyah. Nah, ujar Nabi 4 rakaat yang dikerjakan sesudah isya. Kalau seandainya orang menggawi 2 rakaat, boleh, termasuk ba'diyah juga. Cuman kalau bisa menanggung tambah 2 rakaat lagi 4 rakaat. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, ujar Nabi 4 rakaat yang dikerjakan setelah isya, maka itu semua ujar Nabi pahalanya menyamai orang yang melaksanakan 4 rakaat yang sama bertepatan malam Lailatul Qadar. Jadi 4 rakaat yang kita kerjakan sesudah isya, ujar Nabi, maka pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Menanggung kan? Artinya kalau seandainya hendak menggawi, baik 4 rakaat saja. Terserah hendak 2 rakaat kah, atau 4 rakaat 1 kali salam, gak ada masalah. Yang penting 4 rakaat. Artinya kan waktu yang kita ini memang pendek, tapi kemudian beberapa amalan itu dilipat gandakan oleh Tuhan. Nah, itu. Supaya pian tahu, itulah umat Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur termasuk bagian umat Nabi Muhammad. Kada lawas merasai hiruk pikuk dunia, kada mauk lawas. Kalau 1000 tahun kan rasanya mauk tuh di dunia. Syukurnya kita ini kada sampai 1000 tahun. Lalu kemudian dengan yang umur pendek itu Allah mengganjar dengan pahala yang banyak. Nah, makanya kan wajar kalau seandainya ada umat Nabi itu senang ketika mendengar maulid Nabi, ketika memperingati kelahiran Nabinya berbahagia. Karena itu tadi, karena kita mendapatkan keutamaan yang begitu banyak karena keberadaan Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad. Artinya sekedar mengingatkan, kita sudah berada di 10 awal bulan Dzulhijjah.
Nah, jangan lalu kemudian berlalu waktu tersebut tanpa mengisi dengan perbuatan baik. Itu ibarat pun kada banyak, setidaknya kita bujur-bujur memaksimalkan waktu tersebut. Nah, itu. Apalagi karena kita akan bertemu dengan hari Arafah. Hari Arafah itu adalah hari yang paling afdol di sepanjang usia, di sepanjang tahun itu hari yang paling afdol itu adalah hari Arafah. Yang mana tidak ada Allah itu membebaskan manusia itu lebih banyak daripada api neraka itu. Allah itu membebaskan manusia dari api neraka, tidak ada yang lebih banyak melebihi daripada ketika Allah membebaskan di hari Arafah. Nah, makanya kita memaksimalkan waktu yang ada ini. Mudah-mudahan kita panjang umur berdan, disertai dengan perbuatan taat. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan malam 10 hari daripada Dzulhijjah. Cuman itu intinya supaya kita sadar kita sedang berada di dalam waktu tersebut. Sedikit di dalam kitab Al-Azkar melanjutkan pembahasan yang telah lalu adalah babu nida'i man la yu'raf ismuhu. Satu bab yang menjelaskan tentang panggilan bagi orang-orang yang tidak diketahui namanya. Jadi kalau seandainya kita menemui orang yang kada tahu namanya, kayak apa kita cara panggilnya? Nah, di sini disebutkan yang bagi an yunada bi'ibaratin la yata'adza biha wa la yakunu fiha kidzbun wa la malqun. Sepantasnya ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak kita kenal, sepantasnya adalah ketika itu kita memanggil dengan panggilan yang tidak menyakiti orang tersebut. Pertama, tidak menyakiti orang tersebut. Dan juga tidak ada di dalam panggilan itu kalimat-kalimat dusta dan kalimat-kalimat yang berlebihan. Ada orang misalnya kita kada kenal, panggil, "Hei fulan" misalnya. Atau biasanya Nabi Muhammad itu ketika Nabi Muhammad itu kada tahu namanya, Nabi Muhammad itu akan memanggil ya ibn Abdillah, wahai anaknya hambanya Allah. Itu Nabi ketika memanggil orang yang tidak dikenal. Artinya sesuai sekehendak kita, misalnya, "Oi fulan" misalnya. "Oi hamba Allah" misalnya. Pokoknya panggilan-panggilan yang kadang mengolah orang tersebut tersinggung atau sakit hati. Dan kadang juga menimbulkan kalimat yang dusta atau berlebihan. Misalnya, oi putih ya, soalnya orangnya hirang. Kan kada bisa nangka itu, artinya itu berdusta. Atau berlebih-lebihan, "Oi tampan ya." Sekalinya dilihat kada juga. Atau misalnya, "Oi mancung", sekalinya hidungnya pesek. Artinya kan kada boleh memanggil dengan panggilan yang dusta atau panggilan yang kada sesuai atau panggilan yang menyakiti hati orang tersebut. Nah itu. Nah seperti apa? Kaqaulika ya akhi, wahai saudaraku. Nah itu. Ya faqih, wahai orang yang memahami tentang agama misalnya. Au ya fakir, wahai hamba yang sahaya, artinya hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang memerlukan bantuan Tuhan maksudnya. Ya sayyidi, wahai tuanku. Ya hadza, wahai fulan. Ai ini maksudnya. Ini mengiau orang. Au wa ya sahibat thawb, atau oi orang yang memakai baju. Misalnya, orang yang memakai baju ini misalnya. Atau misalnya, orang memakai baju muslim misalnya. Orang yang memakai baju kaos misalnya. Nah, seperti panggilan yang seperti itu. Awinna alil fulani, atau memanggil orang yang memakai sandal ini misalnya. Orang yang memakai sepatu misalnya. Nah, dengan panggilan-panggilan yang semacam itu. Awil faras, awil hamli, awil saif, atau panggilan-panggilan yang lain seperti orang yang membawa, misalnya orang yang seperti membawa kuda misalnya, atau orang yang misalnya membawa pedang misalnya. Awil rumhai, orang yang membawa panah misalnya. Wa ma asbaha hadza ala hasabi halil munadi wal munada, atau semacamnya sesuai keadaan orang yang dipanggil. Misalnya kita melihat orang misalnya main HP, orang yang main HP misalnya. Nah, panggilan-panggilan yang seperti itu. Nah, kenapa? Karena dulu Sayyidina Abu Bakar itu pernah satu kali memanggil orang yang kada dikenal. Ujar Sayyidina Abu Bakar, "Hai orang yang memakai baju fulan." Memakai suatu baju dari kain tertentu. Lalu kemudian ketika orang menoleh, ujar Sayyidina Abu Bakar, "Apakah kamu menjual baju ini?" Ujar orang tadi, "La yarhamukallah." Tidak, semoga Allah merahmati kamu. Nya bersambung, "Tidak, semoga Allah merahmati kamu." Lalu kemudian ujar Sayyidina Abu Bakar, "Jangan disambung," ujar Sayyidina Abu Bakar. "Kalau seandainya kamu hendak menyambat, la wa yarhamukallah." Tidak, dan semoga Allah merahmati kamu. Nah, itu cerita Sayyidina Abu Bakar ketika beliau memanggil orang dengan panggilan, "Hai orang yang memakai baju fulan." Nah, itu.
Jadi Sayyidina Abu Bakar pun pernah memanggil dengan hal yang semacam itu. Ulun percepat waqad rawaina fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah bi isnadin hasan. Telah diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dan Imam Nasa'i, pula diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan daripada Bashir ibn Ma'bad al-Ma'ruf ibn al-Khasasiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama ana umashin nabi. Ada sahabat yang bernama Bashir ibn Ma'bad. Ketika itu beliau berjalan bersama Rasulullah. Ujar beliau, manakala aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadhara fa idza rajulun yamshi bainal qubur alaihi na'alan. Ketika aku berjalan dengan Rasulullah, maka kemudian kami ini berpapasan dengan seseorang laki-laki yang berjalan di antara kubur dengan sendalnya. Jadi berjalan di antara kubur dengan sendalnya. Maka lalu kemudian ujar Nabi, faqala ya sahibu sibtiyatain. Ujar Nabi, hai orang yang memakai dua sendal, waihak al-kisibtiyatai. Ujar Nabi menegur dengan nada yang keras, ujar Nabi, lepaskanlah dua sendalmu. Nah, ini adalah salah satu dalil bahwasanya kita itu tidak diperbolehkan menginjak kubur. Dan pula di antara adab juga misalnya adalah jangan sampai menginjak kubur itu dengan sendal. Cuman kan keadaan saat ini kan kubur itu kotor kan, artinya mau kada mau kita harus sendal. Cuman Nabi Muhammad itu pernah menemui orang yang memakai dua sendal, lalu kemudian ujar Nabi memerintahkan untuk melepas dua sendalnya tadi. Itu intinya pembahasan panjang, itu pembahasan karena di pembahasan tentang kubur ya. Sementara itu aja. Lalu kemudian qultu an-ni'al as-sibtiyah bi kasri sin allati la sya'ra 'alaiha. Yang maksud dengan sibtiyah itu adalah maksudnya sandal. Ulun percepat waraina fi kitab Ibnu Sunni an jariyatil al-ansari sahabi radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa bil jim wa qala kuntu 'inda an-nabi wa kana idza lam yahfaz isma ar-rajul qala ya ibn Abdillah. Nah, di dalam hadis yang lain ketika itu diriwayatkan oleh sahabat Nabi Jariyatul Ansari bahwasanya beliau berkata, ketika aku bersama dengan Rasulullah, maka ketika Rasulullah itu tidak hafal dengan nama seseorang, maka Nabi Muhammad itu memanggil ya bin Abdillah, wahai anak hambanya Allah. Nah, itu Nabi Muhammad. Artinya ketika kita memanggil itu dengan kalimat yang baik, jangan macam-macam maksudnya itu. Kadang-kadang, makanya kan kita melihat kadang-kadang hari ini orang kadang-kadang ketika awal berjumpa itu kan kalau orang bahari, ketika awal bertemu itu kan dimulai dengan salam. Tapi pian akan menemukan ada sebagian anak-anak muda, orang-orang yang muda saat ini, itu ketika mereka pertama kali berkumpul, itu kalimat yang pertama keluar itu adalah kalimat-kalimat yang kada baik, binatang-binatang yang kada baik. Itu pian akan temukan tuh. Ada sebagian anak muda yang semacam itu. Ketika mereka bertemu dengan kekawanan memulai kalimat itu dengan kalimat yang buruk, dengan binatang kadang-kadang. Nah, makanya Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan di akhir zaman, ujar Nabi, salam di akhir zaman itu ujar Nabi akan berubah dengan kalimat tala'un, kalimat saling mencaci. Itu sudah terjadi. Nah, makanya supaya kita jangan kaget dan mudah-mudahan kita menghindari itu. Karena di akhir zaman itu karena setiap orang bertemu itu akan memulai ucapan dengan kalimat yang buruk, kadang-kadang dengan binatang, kadang-kadang awal bertemu tuh yang memulai memanggil dengan kalimat yang tidak baik. Ada sebagian orang yang kayak itu. Artinya sudah terjadi apa yang disabdakan Nabi Muhammad. Nah, padahal Nabi Muhammad itu memanggil orang itu bila kada dengan salam atau dengan nama yang bagus seperti hai anaknya hambanya Allah. Nah, itu. Hari ini orang memanggil dengan binatang, macam-macam binatang itu keluar. Bahkan binatang yang disambat pun mungkin kada terima aja oleh. Kok bisa dijadikan panggilan-panggilan yang buruk. Nah, itu. Itulah keadaan akhir zaman. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari fitnah akhir zaman. Nah, makanya kan di antara amalan yang dianjurkan Nabi Muhammad itu adalah kita membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Itu dianjurkan dibaca di setiap malam. Lebih-lebih lagi kalau seandainya bertepatan malam Jumat. Membaca
surah Al-Kahfi secara keseluruhan. Kenapa? Karena Nabi pernah menyampaikan bahwasanya 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi itu akan melindungi seseorang itu dari fitnah Dajjal. Lalu kemudian menjadi pertanyaan, kayak apa kalau seandainya orang itu kada sawat bertemu dengan Dajjal? Ujar Nabi, kan orang yang membaca 10 ayat terakhir di surah Al-Kahfi, orang tersebut akan terhindar dari fitnah Dajjal. Pertanyaannya, kayak apa kalau seandainya orang meninggal berdahulu, kada sawat bertemu dengan Dajjal? Maka Al-Habib Kadzim As-Segaf menjelaskan, ujar beliau, bahwasanya yang dimaksud selamat atau terhindar dari fitnah Dajjal itu artinya terselamatkan dari fitnah Dajjal dan pengikut-pengikutnya. Artinya ketika orang biasanya terbawa arus mengiau kawannya dengan kalimat-kalimat yang kada baik, tapi karena sebab kita menjaga mengamalkan 10 ayat di akhir surah Al-Kahfi yang kita baca setiap malam, maka bisa jadi kita kada terbawa arus itu. Misalnya orang saat ini misalnya berjogetan yang kada baik-baik, misalnya tren segala macam, umpati yang viral-viral misalnya, atau misalnya ada kadang-kadang sebagian orang awam lalu kemudian itu umpat arus untuk menjelek-jelekan para ulama, orang-orang soleh. Maka bisa jadi karena amalan yang kita baca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi yang kita rutinkan dibaca, maka itu bisa jadi sebab Allah itu menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang semacam itu. Kenapa? Karena di akhir zaman itu pian akan dapati bukan cuma sesama muslim direndahkan, bahkan orang alim pun berapa banyak yang direndahkan saat ini. Kalau membahas tentang kekurangan, siapa yang sempurna? Ketika ada orang soleh pun bisa jadi berbuat salah. Cuman kadang-kadang yang bahaya itu adalah ketika orang soleh berbuat salah, lalu kemudian orang lain tuh memandang kesalahannya aja, melupakan kesalahan yang pernah ia lakukan. Akhirnya orang tersebut menjadi seakan-akan seperti orang kafir Quraisy bahari. Nabi Muhammad tuh kan dikenal al-amin. Sepanjang hidup Nabi itu kada pernah berdusta. Bahkan dikenal sebagai orang yang paling jujur. Ketika orang-orang Mekah itu mereka hendak keluar dari kota Mekah, mereka tuh akan menitipkan barang kepada Nabi Muhammad karena merasa barang itu aman bersama Rasulullah. Tapi ketika Nabi Muhammad tuh menyampaikan tentang agama Islam yang mana ajarannya itu menyamakan antara budak dan orang yang sugih, orang terpandang dan budak itu sama di mata agama, yang membedakan itu adalah ketakwaan, maka orang-orang kafir Quraisy lalu kemudian kada terima dengan itu. Yang awalnya mereka tuh memuji Nabi berubah menjadi orang yang keras permusuhannya dengan Nabi. Kenapa? Karena mereka melihat itu adalah sesuatu kekurangan. Mereka melupakan kebaikan-kebaikan Nabi yang pernah Nabi lakukan. Makanya mereka itu menjadi orang yang celaka. Nah, jangan sampai kita semacam itu. Ulun sampaikan, kita hari ini banyak kadang-kadang melihat ulama itu dicari kesalahannya, orang-orang soleh itu dicari kesalahannya, para keturunan Nabi dicari kesalahannya. Oke, kita katakan kalau memang kada ada orang yang bujur selamat dari kesalahan. Ketika salah ya salah, cuman jangan sampai lalu kemudian lisan kita diumpat merendahkan orang lain. Jangankan orang alim, jangankan orang soleh, orang yang sesama muslim aja, ketika kita merendahkan sesama muslim itu, maka ganjarannya berat. Kayak apa kalau seandainya di hadapan kita ini adalah orang-orang soleh. Nah, itu. Makanya kan ujar Habib Abu Bakar, kalau seandainya kita hendak mencari kesalahan orang lain, jangankan orang-orang yang biasa, orang-orang yang soleh pun mereka memiliki kekurangan. Cuman umat Islam itu kada dianjurkan untuk mencari kesalahan orang lain. Nah, itu termasuk fitnah akhir zaman, di mana orang itu bisa terbawa arus, umpatnya memandirakan ulama fulan, umpatnya memandirakan keturunan Rasulullah dan yang lain-lain. Nah, itu. Ya, kalau seandainya menegur, misalnya mengatakan salah dan benar, oke. Kadang-kadang cacian timbul. Nah, itulah yang kita lihat hari ini. Banyak ulama-ulama itu kadang-kadang direndahkan. Nah, itulah keadaan di akhir zaman. Nah, makanya di antara hal yang dianjurkan untuk dibaca itu adalah 10 ayat di akhir daripada surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan dengan itu Allah menjaga kita dari fitnah Dajjal. Nah, fitnah Dajjal itu bukan cuma ketika Dajjal datang, tapi adalah segala macam fitnah-fitnah yang terjadi sebelum datangnya Dajjal. Nah, itu maksudnya. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kita manfaat dunia akhirat. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, Allah ampuni dosa sanak jiran kita. Mudah-mudahan Allah tutup aib dan kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah tutup mata kita daripada melihat aib dan kekurangan orang lain. Dan mudah-mudahan pada akhirnya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ba'da tulul umur fi sihatin wa khairin wa afiyah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi aslafana salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartahu ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Arhamna wa afina wa anna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل من حلال من رضا. الله العظيم صلى الله عليه وسلم. الله